Hello, dear brothers and sisters. I don't know how you are, but I think you are well known. I'm going to take a lesson for the students or my dear brothers and sisters who are getting preparation for upcoming West Bengal School Service Commission for the syllabus of 9 and 10. Now, I am going to teach or I am going to read a text, mainly a poem, one of Lucy poems, She Dwelt Among the Untrodden Ways by William Wordsworth. But I think this poem, if I read it, then you maybe understood how many stanzas are there and who is the poet of this poem, which belongs in which belongs this poem, you also would know. This poem is written by William Wordsworth. We know that William Wordsworth belonged to the Romantic period. William Wordsworth is one of the poets who mingled in the nature. He accompanied with the nature after he felt a bitter agony of life. When he came back from France after 1789, when the revolution or war was going on in the mentioned date, when he saw thousands bleeding people, and when he could not understand what to do, then his sister and his only friend, dear friend, St. Coleridge, and his own sister brought him beside a river called Wye. The Wye River was just between the Bristol and England, Bristol and England. Then he felt a little consolation for his own self, but after the 5 years of his life, when he sat in the office and when he was busy for working, then he reminded the scene beside the Wye River. After 5 years,
he again came there and saw the beauty of the area, and he understood that nature can give us everything what we expect for our life. Clear? So this poem, She Dwelt Among the Untrodden Ways, was written in 1799 and published 1799, yes, 1799, and published in the Lyrical Ballads in 1800. Lyrical Ballads mainly was written by William Wordsworth and his bosom friend S.T. Coleridge in 1798. Okay, let's continue this class. Look at the title, She. Here she refers to Lucy. Dwelled means lived. যদিও ডয়েল্ট একটা পাস্ট ফর্মে লেখা আছে, ভার্বের পাস্ট ফর্মে। অ্যাকচুয়ালি রুট ওয়ার্ড হচ্ছে DWELL, ডয়েল মানে বাস করা, তার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ডয়েল্ড। শি ডয়েল্ড অর্থাৎ সিম্পল পাস্ট টেন্সে করা আছে, শি ডয়েল্ড মানে সে বাস করেছিল। অ্যামং মানে মধ্যে, দি আনট্রোডেন ওয়েজ। এখন আনট্রোডেন মানে কি? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ আনট্রোডেন? আনট্রোডেন means a place where there is no one to go or has gone. ঠিক আছে? where there the place where none to go, যেখানে কেউ যায় না, হয়তো এমন একটা জায়গা যেটাকে আনট্রোডেন বলা হচ্ছে, অর্থাৎ যেখানে মানুষের পায়ের চিহ্ন বা পদপৃষ্ঠ বা পদচিহ্ন যেখানে পড়েনি, এমন একটা জায়গাকে বলা হচ্ছে আনট্রোডেন। একটা একদমই আইসোলেটেড এরিয়া বা প্লেস, একটা সলিটারি লোনলি প্লেস যেখানে বাস করেছিল শি। শি মানে এখানে লুসি। যেহেতু আমরা লুসি কবিতার একটা কবিতা, অর্থাৎ 5খানা কবিতা আছে, তার মধ্যে একটা কবিতা আমরা পড়ছি এখানে। লুসি পোয়েমের মধ্যে একটা কবিতা হচ্ছে শি ডয়েল্ড অ্যামং দি আনট্রোডেন ওয়েজ। এখন আমরা জানি যে অ্যামং আর বিটুইন দুটো মানেরই এক, কিন্তু বিটুইন কখন বসে? যারা গ্রামার জানতে চাও, এখান থেকে আমি গ্রামারও কিছু হয়তো বলে দিতে পারি। তাহলে বিটুইনটা হচ্ছে দুজনের মধ্যে বা দুটি জিনিসের মধ্যে যখন বোঝানো হবে তখন সেটা হবে বিটউইন। আমি হয়তো বললাম দ্য ক্যাট স্যাট বিটউইন টু চেয়ার্স। বিড়ালটি বসেছিল দুটো চেয়ারের মাঝখানে। ঠিক আছে? আর 2 বা ততোধিকের বেশি যদি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অ্যামং হয়ে যায়। আসলে অ্যামং কেন বসলো? অ্যামং দি আনট্রোডেন ওয়েজ। এখন ওয়েজ মানে বিভিন্ন দিক। এখানে হতে পারে কোনো নদী নালা, হতে পারে সেখানে যে বিভিন্ন ঝর্ণা রয়েছে, যে শাওয়ার রয়েছে, ঠিক আছে? হতে পারে সেখানে বিভিন্ন ধরনের গাছপালা ইত্যাদি ইত্যাদি রয়েছে, প্রকৃতির অবজেক্টস, এভরি অবজেক্ট রয়েছে সেখানে, তারই মাঝখানে সে বাস করত। ঠিক আছে? সে বাস করত এমন একটা নিভৃত স্থানে যেখানে মানুষের আনাগোনা ছিল না। ক্লিয়ার? এখানে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ 3টে স্ট্যাঞ্জা আমাদের এখানে তুলে ধরেছেন, এবং এই কবিতাটি আমরা এই যে কবিতাটি দেখাচ্ছি, শি ডয়েল্ড অ্যামং দি আনট্রোডেন ওয়েজ, এই কবিতাটি
পালগ্রেভের একটা বই আছে, ছোট টাইপের একটা বই, যে বইটাই এই কবিতাটির নাম হচ্ছে, যদিও পালগ্রেভের ওই বইটার নাম হচ্ছে গোল্ডেন ট্রেজারি, তো গোল্ডেন ট্রেজারিতে এই বইটার নাম হচ্ছে দ্য লস্ট লাভ। ঠিক আছে, তাহলে দ্য লস্ট লাভ হচ্ছে এর অ্যানাদার নেম। তাহলে অ্যানাদার নেম অফ she dwelt among the untrodden ways is the lost love. The lost love is in the Palgrave's book Golden Treasury. ঠিক আছে, এখানে আগে যে রাইম রয়েছে, লেখার যে কম্পোজিশনের যে স্টাইল বা ছন্দ, সেটা কিভাবে করা আছে, iambic tetrameter alternates with iambic trimeter এ লেখা আছে। ক্লিয়ার? এবার দেখি এখানে 3টে স্ট্যান্জায় আমাকে কি কি পড়ে বুঝতে হচ্ছে। আগে চলো আমরা দেখি, তোমরাও দেখো। বলেছে she dwelled, she মানে এখানে কাকে বোঝানো হচ্ছে? তাহলে she এখানে বোঝানো হচ্ছে লুসিকে। ডয়েল্ড বাস করেছিল বা বাস করত, অ্যামং দি আনট্রোডেন্ড ওয়েজ বিসাইড দ্য স্প্রিংস অফ ডাভ। বিসাইড মানে পাশে, আবার বিসাইডস মানেও আলাদা একটা, বিসাইডস মানে ব্যতীত বা ছাড়া হয়। তাহলে বিসাইড কখন বসে? যখন পাশে বোঝায় তখন বিসাইড, আর বিসাইডস মানে ছাড়া। আমি হয়তো বললাম ডক্টর মনমোহন সিং বিসাইডস দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া, ডক্টর মনমোহন সিং ইজ অ্যান অনেস্ট পারসন, হয়তো বললাম। ঠিক আছে, তাহলে বিসাইডস মানে ছাড়া, প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ডক্টর মনমোহন সিং জি একজন সৎ ব্যক্তি। ঠিক আছে, তাহলে বিসাইডস মানে ছাড়া, আর বিসাইড মানে পাশে। তাহলে বিসাইড দ্য স্প্রিংস অফ ডাভ। স্প্রিং মানে আমরা জানি লাফানো হয়, স্প্রিং মানে ঝর্ণা, স্প্রিং মানে বসন্তকাল। তাহলে স্প্রিংস অফ ডাভ মানে যে স্প্রিংস রয়েছে, যে ঝর্ণা রয়েছে ডাব নদীর পাশে। ঠিক আছে, তাহলে ডাব একটা কি? আমরা জানি যে ডাব মানে ঘুঘু পাখি, কিন্তু এখানে ডাব মানে এক ধরনের ডাব সাবানও রয়েছে, কিন্তু এখানে সাবান তো বোঝাচ্ছে না, এখানে বোঝাচ্ছে ডাব মানে কোন একটা নদী, যে নদীর পাশে হয়তো কোনো ঝর্ণা রয়েছে। এক মনোরম চিত্র। আমরা যদি চোখ বন্ধ করি একটু, তাহলে দেখতে পাওয়া যাবে আমাদের অতীতের স্মৃতি, যেটা আমরা হয়তো কোনো সিনেমায় দেখেছি বা কোনো বাস্তবে দেখেছি, হয়তো কোনো জায়গায় যে ঝর্ণা আপন গতিতে ওপর থেকে নিচের দিকে পড়ছে, তাই না? তাহলে হয়তো সেই ঝর্ণার জলটা হয়তো ডাব নদীতে গিয়ে মিশছে, সেই নদীর হয়তো কোনো একটা পাড়ে লুসি বাস করত। ক্লিয়ার? এ মেড, এখন মেড মানে বালিকা, মেড মানে চোকরি, মেড মানে কোন একটা কন্যা, বেব। মেড মানে এখানে সুন্দরীকেও বোঝায়, মেড মানে হচ্ছে বেল, BELLE, বেল মানে সুন্দরী। আবার এখানে মেড মানে ল্যাস, যেটা সলিটারি রিপার বলে একটা কবিতা রয়েছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের, তিনি সেখানে বলেছেন ল্যাস, এ হাইল্যান্ড ল্যাস মানে কোনো একটা উচ্চ পাহাড়ির কন্যা, যে পাহাড়ে হয়তো বসবাস করে সেই কন্যা। ঠিক আছে, দ্য সলিটারি রিপার বলে একটা কবিতা আছে উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের, যদিও সলিটারি রিপার নিচু ক্লাসের জন্য, স্কুল লাইফের জন্য। তো ওইখানে যেমন বলেছিলেন দ্য সলিটারি রিপার শি কাটস অ্যান্ড বাইন্ডস দ্য গ্রেন, এরকম কিছু একটা স্টার্টিং ছিল। ঠিক আছে, তারপরে কি বলেছে? এ মেড, তাহলে মেড মানে কি? চিট, CHIT চিট, আর CHEAT চিট মানে প্রতারণা করা।
আর CHIT, চিট মানে হচ্ছে চুকরি, চিট মানে কন্যা, চিট মানে কোনো ল্যাস বালিকা, মেড মানে বালিকা, আবার মেড মানে অবিবাহিত মেয়েদেরকেও বোঝায়। ক্লিয়ার? তাই লুসি তো দেখানো হয়েছে এই কবিতাটির মধ্যে তার যে গ্রোথ, কীভাবে গ্রোথ হচ্ছে, কীভাবে বেড়ে উঠছে, কিভাবে তার আস্তে আস্তে পারফেকশান হচ্ছে, পরিপূর্ণতা হচ্ছে, অর্থাৎ একটা বাচ্চা জন্মালো প্রথমে, তারপরে কীভাবে গ্রোথ হবে, গ্রোথ হওয়ার পরে কী করবে, সে লেখাপড়া শিখবে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবে, নিজেকে অ্যাডাপ্টেশন ঘটাবে সে, তারপরে অবশেষে আমাদের শেষ পরিণতি বা ফাইনাল যে ফেট, সেটা হচ্ছে মৃত্যু। লুসির ক্ষেত্রেও সেটাই ঘটেছিল। She was born and brought up in the untrodden area of nature. She grew, she perfected, and finally she took death. A maid whom মানে কাকে, whom মানে যাকে, যাকে বলতে এখানে লুসিকে, there were none to praise. লুসি যে এত সুন্দর, এত চমৎকার এক বালিকা ছিল, এক চুকরি ছিল, হয়তো সেই চুকরিকে বা সেই বালিকাটিকে বা সেই মেয়েটিকে, ছোট্ট মেয়েটিকে কেউ প্রশংসা করার ছিল না। নান টু প্রেজ মানে কেউই ছিল না। অ্যান্ড ভেরি ফিউ টু লাভ, শুধুমাত্র একজন বা দুজন। আমরা জানি যে ফিউ মানে অল্প, দুজন চারজন হতে পারে, এ ফিউ মানে অল্প, কিন্তু ফিউয়ের থেকে বেশি এ ফিউটা, আর ভেরি ফিউটা হচ্ছে ফিউয়ের থেকেও কম। আমরা যখন ডিগ্রি চেঞ্জ করি গ্রামারে, তখন ডিগ্রি হচ্ছে 3 প্রকার: পজিটিভ, কম্পারেটিভ অ্যান্ড সুপারলেটিভ। সুপারলেটিভ হয়তো থাকলো যে রবিন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টুডেন্টস ইন আওয়ার ক্লাস। রবিন ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্টুডেন্টস ইন আওয়ার ক্লাস। আমাকে বললো যে এই যে সুপারলেটিভ সেন্টেন্সটা যেটা দেওয়া আছে সেটা আমাকে পজিটিভ সেন্টেন্স করতে হবে। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কী করি, ভেরি ফিউ স্টুডেন্টস ইন আওয়ার ক্লাস আর অ্যাজ গুড অ্যাজ রবিন। তাহলে ভেরি ফিউ মানে খুবই অল্প, হতে পারে একজন বা দুজন, তাহলে কেউই তো প্রশংসা করা ছিল না, তাহলে হতে পারে একজনই হয়তো প্রশংসা করত, সেটা হচ্ছেন কবি নিজেই, পোয়েট নিজেই হয়তো তার প্রশংসা করতেন। ক্লিয়ার? নেক্সট স্ট্যাঞ্জা দেখো, এ ভায়োলেট বাই এ মসি স্টোন। এ ভায়োলেট, ভায়োলেট মানে একটা বাদামি রঙের কোন একটা ফুল। এখন ফুল বলতে কি, বাচ্চাদেরকে তো ফুলের সঙ্গে কম্পেয়ার করা হয় নাকি? তাহলে লুসিও ছিল একটা ফুল, তাই তো? ইন দ্যাট সেন্স যদি আমরা বোঝাই, তাহলে লুসি একটা ফুলই ছিল। বাই এ মসি স্টোন, কোন একটা মস গাছের বা মস গাছ বেরিয়ে উঠেছিল কোন একটা স্টোন বা পাথরের ওপরে, সেইখানে হয়তো একটা ফুল ধরেছিল। যদি আমরা জানি যে মস হচ্ছে একটা অপুষ্পাক উদ্ভিদ, যে গাছে ফুল বা ফল হয় না, হতে পারে যে ওখানে হয়তো বেড়ে উঠেছিল মসি স্টোনের স্টোনিং। ক্লিয়ার? হাফ হিডেন ফ্রম দ্য আই। কবি এখানে বিস্ময় প্রকাশ করছেন, এক্সক্লেমেশন মার্ক বসিয়েছেন, বসিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে বলছেন হাফ হিডেন ফ্রম দ্য আই। হাফ হিডেন অর্ধ লুকায়িত ছিল ফ্রম দি আই। ফ্রম দি আই মানে চোখ থেকে। এখন এই যে মেটেরিয়ালিস্টিক যে ওয়ার্ল্ড বা বস্তুতান্ত্রিক যে জীবন মানুষের, সেই জীবন থেকে মানুষ হয়তো বেরোতে পারে না, তাই প্রকৃতিকে দেখার মতো সময় তার নেই। হয়তো মাঝে মধ্যে আমরা দার্জিলিং ঘুরতে যাই প্রকৃতির সিনারি দেখার জন্য, দৃশ্য দেখার জন্য। মাঝে মধ্যে হয়তো কেউ মুকুটমণিপুর, মাঝে মধ্যে হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনো আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ
যে জেলা, সেই জেলার একটা মতিঝিল রয়েছে, হাজারদুয়ারি রয়েছে, যে ওল্ড যেগুলি রয়েছে ডাইনাস্টি যারা ছিল সেখানকার যে দৃশ্য, অপরূপ সৌন্দর্য, সেটা দেখার জন্য মাঝে মধ্যে আমরা আমাদের কাজ ফেলে যাই হয়তো, কিন্তু প্রকৃতির কাছে যখন আমরা পৌঁছাই, প্রকৃতি তার অপরূপ সৌন্দর্যের দ্বারা আমাদের যে ব্যস্ততা, সেই ব্যস্ততার কিছুটা মুহূর্ত আমাদেরকে ভুলিয়ে দেয় এবং আমাদের মনটাকে শান্ত করে দেয়। ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড, সে ওয়ার্ল্ডে আমাদের সময় নেই, সবসময় টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ি নিয়ে ব্যস্ত, যে কারণে প্রকৃতির কোলে মেশার মতো সময় আমাদের নেই, বা প্রকৃতির সঙ্গে মেশা করার মতো আমাদের সময় নেই। ছোটোবেলায় যখন আমরা প্রকৃতির কোলে ভেসে থাকতাম, তখন প্রকৃতি আমাদেরকে কতই না আনন্দ দিত। আকাশের হয়তো ওই মেঘ ছুটে যাচ্ছে, যে মেঘ, সেই মেঘগুলি হয়তো অনেক সুন্দর ছিল। আকাশের যে রামধনু, ওয়েস্টার্নটে যে স্কাইয়ে যে রামধনু উঠত, সেই রামধনু আমাদেরকে অনেক মজা দিত, অনেক আনন্দ দিত, অনেক বিস্ময়, কৌতূহল, মিথ তৈরি করে দিত আমাদের মধ্যে। কিন্তু আমরা মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডে আসার পর আমরা সেই আনন্দ আর অর্জন করতে পারি না, লাভ করতে পারি না। আর যে কারণে আমাদের মধ্যে এত অ্যাগনি, এত মানসিক যন্ত্রণা, যা আমরা কোনোভাবেই শান্তি পাই না। ক্লিয়ার? তাহলে হাফ ইটেন ফ্রম দি আই, অর্ধেক আই থেকে, অর্থাৎ অত্যধিক বা অধিক পরিমাণে মানুষের চোখ থেকে সে লুকায়িত ছিল। যদিও হয়তো কিছু মানুষ তাকে দেখেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও হয়তো তার কোনো প্রশংসা করেনি বা গুরুত্ব দেয় না। ঠিক আছে, ক্যালাসনেস দেখায়, আমরা অনেক সময় ইনডিফারেন্স দেখাই। হয়তো দেখা যাচ্ছে কোনো একটা জায়গায় একটা বাচ্চা পড়ে গেছে, অনেক মানুষ এই পৃথিবীতে আছেন যারা হয়তো ওই বাচ্চাটিকে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখেও আনকানি দিয়ে বা অবহেলা করে পাশ কাটিয়ে চলে যান। হয়তো ওই রকম টাইপের অনেক মানুষ সে চোখ থেকে সে দূরে রয়েছে, বা অনেকে দেখেছেন কিন্তু সেটাকে গুরুত্ব দেননি। এই জন্য তিনি লিখেছেন হাফ হিডেন ফ্রম দি আই, ফেয়ার অ্যাজ এ স্টার when only one is shining in the sky. ফেয়ার কম্পেয়ার করছেন এখানে। আমরা যদি অ্যাজ বা লাইক দিয়ে কম্পেয়ার করি, তাহলে সেটাকে বলা হয় সিমিলি। রেটোরিকের ভাষায় সেটাকে বলা হয় সিমিলি, SIMILE। ঠিক আছে, কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর সঙ্গে যদি দুটো ব্যক্তি বা দুটো বস্তুর মধ্যে যখন কম্পেয়ার করা হয় অ্যাজ বা লাইক দিয়ে, তখন সেটাকে বলা হয় সিমিলি। ঠিক আছে, তাহলে অ্যাজ এ স্টার কার মতো? তাহলে লুসিকে কার সঙ্গে তুলনা করছে? স্টারের সঙ্গে। লুসি ইজ লাইক এ স্টার অ্যান্ড দ্য স্টার ইজ অলওয়েজ শাইনিং ইন দ্য স্কাই। তাই তো, অ্যাজ দ্য স্টার ইজ so far from our eyes, and the sun spreads its rays at the daytime, so we cannot see the stars which is removed from our eyes, but we just feel the existence of the stars. ঠিক আছে, তাহলে একটা সূর্যের ন্যায় একটা নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে আকাশে, হয়তো কেউ সেটাকে দেখতে পাচ্ছি না, শুধুমাত্র একজন ছাড়া, আর সেই একজন হচ্ছে আমি। তাই তো, এটাই তো বলতে চাইছেন তিনি। নেক্সট স্ট্যাঞ্জা কি বলেছে? she lived unknown, সে বাস করত আননোন, অপরিচিত হিসাবে। সে বাস করত অজানা হিসাবে, অর্থাৎ মানুষ কেউ তাকে চিনত না, জানতো না, কেউ খোঁজ খবর নিত না। রিমোট ভিলেজে বাস করত। এখন ভিলেজে তো নই, হতে পারে কোনো একটা পাহাড় টাইপের
যেটা সলিটারি রিপেয়ারে বলেছেন হাইল্যান্ড, কোন একটা উচ্চ ভূমিতে যেখানে হয়তো মানুষের আনাগোনা নেই, মানুষের পদপৃষ্ঠের চিহ্ন পাওয়া যায় না, যে কারণে হয়তো তিনি বাস করতেন আননোন, অপরিচিতের মতো। অ্যান্ড ফিউ কুড নো, এবং খুব কম লোকই তাকে জানত। হোয়েন লুসি সিজ টু বি, যখন সে মারা গেছিল তখন খুব কম লোকই তার কথা শুনতে পেয়েছিল। সিজড মানে পাস্ট অ্যাওয়ে, মারা যাওয়া, তাই তো? তাহলে যখন সে মারা গেছিল খুব কম লোকই তাকে জানত। বাট শি ইজ ইন হার গ্রেভ, অ্যান্ড ওহ দ্য ডিফারেন্স টু মি। ছোটোবেলায় হয়তো যখন উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং লুসি হয়তো খেলা করতো বা তাকে দেখেছিল, তখন তার শিশুকালীন যে মানসিকতা বা শৈশবকালীন যে ফিচার্স বা বৈশিষ্ট্য, যে কারণে হয়তো আমরা কম্পেয়ার করতে পারি না কোনটা জীবিত কোনটা মৃত, কোনটার প্রাণ আছে কোনটার প্রাণ নেই, বা মানুষ যে জন্মের পরে মরে যায় এরকম যেহেতু তার রিয়ালাইজেশন ছিল না, সেই কারণে হয়তো লুসি যে মারা গেছে সেটা হয়তো বুঝতে পেরেছিল না। লুসি মারা গেছে আমরা বা কেউ মারা গেছে সেটা আমরা কখন জানতে পারি? যখন আমি বড় হয়ে আমার সেন্স হয়, আমাদের সকলের সেন্স হয়, তখন আমরা জানতে পারি। ক্লিয়ার? বাট শি ইজ ইন হার গ্রেভ, গ্রেভ মানে কবর। তাহলে সে এখন তার কবরে ঘুমিয়ে আছে, শুয়ে আছেন। অ্যান্ড ও, এবং ও কবি উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ এখানে বলেছেন ওফ, এক্সপ্রেশনস অফ সরো, দুঃখের একটা প্রকাশ। ওহ দ্য ডিফারেন্স টু মি, দ্য ডিফারেন্স বিটুইন লাইফ অ্যান্ড ডেথ। আর এটা হচ্ছে জীবন এবং মৃত্যুর পার্থক্য বা তফাৎ। ঠিক আছে? তাহলে এই ছিল এই কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু। তাহলে পড়তে হবে। ঠিক আছে? এখানে কবি একটা জিনিসই বলতে চাইছেন যে আমরা যদি আমাদের মনের সান্ত্বনা ফিরে পেতে চাই, মনের সমস্ত যে অ্যাগনি বা মানসিক যে যন্ত্রণা সেটা থেকে যদি মুক্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদেরকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশতে হবে। প্রকৃতির সঙ্গে আমরা যেমন ব্যবহার করব, যেমন আচরণ করব, প্রকৃতি আমাদেরকে সেই রকম ব্যবহার দেখায়, প্রকৃতি আমাদের সঙ্গে সেই রকম আচরণ করে। ঠিক আছে? তাহলে আমাদেরকে মেটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ড থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের আত্মার শান্তির জন্য, তাই তো? তাহলে আমরা যদি আত্মার শান্তি পেতে চাই, আমরা যদি মনের শান্তি পেতে চাই, তাহলে আমাকে নির্জন নিভৃত স্থানে আসতে হবে, ম্যাডিং ক্রাউড থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে, মানুষের হইচই হই হুল্লোড় থেকে বাইরে আসতে হবে, নির্জন একটা নিভৃত স্থানে, যেখানে প্রকৃতি তার আপন ছন্দে চলে। সেই ছন্দ দেখার জন্য, সেই তাল দেখার জন্য, সেই নৃত্য দেখার জন্য আমাদেরকে নিভৃত নির্জন কোন একটা জায়গায় আসতে হবে। তাহলে হয়তো আমরা আমাদের মানসিক শান্তি ফিরে পেতে পারি। কবি এখানে দুঃখ করেছেন, কষ্ট অনুভব করছেন, কারণ জীবন এবং মৃত্যুর যে তফাৎ, সেই তফাৎটা তিনি আগে হয়তো বুঝতেন না, কিন্তু যখন তিনি বড় হলেন তখন দেখলেন যে জীবন যার আছে, মৃত্যুও তার আছে। কিন্তু জীবন মরণ আছে ঠিক আছে, কিন্তু আমরা যদি প্রকৃতিকে ভালোবাসি, তাহলে হয়তো প্রকৃতিও আমাদেরকে সেই রকমই ভালোবাসবে। ঠিক আছে? সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে, এবং তোমরা
তোমাদের স্টাডিগুলো চালিয়ে যাবে, নিজেকে কখনো ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করবে না। কারণ যে যত পরিশ্রমী তার সাফল্যের যে জায়গা সেটা তার ডোর স্টেপে এসে হাজির হয়ে যায়। তার জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে পরিশ্রম কারোর সঙ্গে প্রতারণা করে না। মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করলেও পরিশ্রম কারোর সঙ্গেই প্রতারণা করে না। মানে হয়তো দেখা যাচ্ছে আজকে তুমি পরিশ্রম করছো বা 5 বছর আগে থেকে পরিশ্রম করছো, তুমি চাকরি পাওনি, হয়তো এসএসসি হচ্ছে না হয়তো, কিন্তু তোমার যে পড়াটি সেই পড়াটি তোমার হয়তো এখন কাজে লাগছে বা আগামীতে কাজে লাগবে। ঠিক আছে, যখন তুমি পড়াতে যাবে তখন হয়তো কোনো একটা টেক্সট পড়াচ্ছ, তখন তোমার ওই পূর্বের 5 বছর আগেকার যে বিষয়বস্তু যেগুলো পড়েছো সেটা হয়তো তোমার মনে চলে আসবে এবং স্টাডিটা আরও বেশি ইফেক্টিভ হয়। ঠিক আছে, একটু একটু করে জ্ঞান জমাতে হয়, জ্ঞান তো আর হুট করে একবারে চলে আসেন। ঠিক আছে, তাহলে পড়তে থাকো, সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকো এই কামনা করি। সবাইকে ধন্যবাদ।